Hello students, welcome back to your class. Today we are going to move on to the next average, that is geometric mean. So first we are going to see individual series. So this is the last average that we are going to see. In previous classes we have completed mean, median, mode, geometric harmonic mean. Okay, so this is the last one, that is geometric mean. Okay, now let us see the formula for this individual series. So geometric mean, it is shortly represented as GM. Okay, in harmonic mean, what did we see? Harmonic mean was represented as HM. Okay, now geometric mean is represented as GM. So in geometric mean, the calculation part is totally different. That is, we have to find log and anti-log. That is, in Tamil we tell it as Madakkai and Edir Madakkai. Okay, so here we have the formula as geometric mean, that is GM is equal to antilog of summation log x by n. So now we remember the formula for that is mean, arithmetic mean. What was the symbol? X bar is equal to summation x by n. Okay, so here in geometric mean the difference is, instead of x bar we are going to take it as GM, that is geometric mean is equal to summation log x by n. That is only difference. Okay, for x we are going to calculate the log values. That is, the formula is, let me erase it and show you so that you will be able to understand clearly. So what was the formula for x bar? That is x bar is equal to summation x by n. So this was the formula we saw in arithmetic mean. So here in geometric mean the formula is, we are going to add antilog and log. Okay, that is only difference. So antilog can be shortly represented as a log, or bracket, we are going to open the bracket and we write it as summation log x by n. So this is the formula. Okay, now I'll write the formula for geometric mean alone. Let us erase arithmetic mean. Okay, so geometric mean is equal to antilog of summation log x by n. So this is the formula. So it is that is arithmetic. If you remember arithmetic mean formula, this geometric mean formula is quite simple. Okay, so here what was the formula that we saw in x bar? X bar is equal to summation x by n. Okay, so we are adding log and antilog. So in x க்கு முன்னாடி நம்ம என்ன ஆட் பண்றோம்? log. So இதுக்கு வந்து bracket, within brackets summation log x by n antilog னு எடுத்துக்கிறோம். சரியா? இது மட்டும் தான் நம்ம வந்து கடைசியா நம்ம வந்து எடுத்துக்கக்கூடிய formula. Geometric mean is equal to antilog of summation log x by n. Okay, it's very easy. log antilog பார்க்கிறதுக்கு தான் நம்ம வந்து practice பண்ணிக்கணும். Otherwise it is very simple. Geometric mean is very simple. Let us now see the log tables. Okay, you can download it from Google or you can buy your log book. You'll be having it near 12th standard, or else you can buy it from the shop. Okay, now I'm going to show the log table and antilog table now for you. So this is the log table that I have taken here. You can see that there are 3 columns. Okay, like see this green shade, we can see that the numbers are given in 2 digits. Okay, and here we'll be having in between a table, and here after this we'll be having the third column. So I'll just mark it with a pen so that you'll be able to see it clearly. So I think you should have your logbook with you so that it will be easy for you to learn this one. You can just purchase it from your shop, or you can download it from Google. Whatever is suitable, you can do it. Okay, so I'll just enlarge it and show it for you so that it will be very clearer for you. This is the table for you.
enlarge it. In this particular table, that is the logarithm table. This is a logarithm table, and the other one is, we have the other one, that is the anti-logarithm table. Okay, first let me explain about logarithm table, to how to see the log values. So we have here totally 3 columns. Okay, so if you can see that the margin is the first one. Okay, and the numbers are starting from 0 up to 9. So this is the second part, and this is the third part. Okay, we have 3 columns in logarithm table. The first column is the margin, and the second column is the value starting from 0 to 1. You can see that from the top. Okay, you can see that it starts from 0 to 9, and the third column again, it starts with the 1 2 3 up to 9. Okay, so we have 3 columns right away here. So let me explain with enlarging the table. Okay, so over here we have 3 columns. I said we have 3 columns. The first column is the margin. Okay, margin, we have the value starting from 0 0, then 11 12 13, it goes on up to 50. Okay, here we have to 54. The last value is 54. On as I have zoomed it, the values are not clear. Okay, and the second column, we have the value starting from 0 up to 9. Okay, so this is the third column. So totally in logarithm table we have 3 columns, and this is very simple to calculate. Once you know how to calculate the log values, it's very simple. So totally we have 3 columns. I hope you all understood how to see the 3 columns. That is, in the margin we have the value starting from 0 0. Okay, this is the margin, that is the first column, and here you can see that the middle, the values are starting from 0 1 2 3 up to 9. Okay, so this is the second column, and again the values are starting from 1 to 9. This is the third column. So we have 3 columns in a logarithm table. Okay, now let me tell you with an example. That is, if you want to see the log value for 5. Okay, now what you should do is, that is, for log the value is n minus 1. சரி, லாக் கண்டுபிடிக்கும் போது நம்ம என்ன பண்ணணும்னா n minus 1 அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கணும். வாட் இஸ் n ஹியர் அப்படின்னாக்கா நம்பர் ஆஃப் டிஜிட்ஸ். இப்போ இந்த வேல்யூக்கெலாம் 5 அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன். ஸோ இது எத்தனை டிஜிட்? we have only 1 digit. Okay, so that is 1 minus 1, that is equal to 0. The value is 0. ஸோ இந்த 0 எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, லாகரிதம் டேபிள் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து எவ்வளோ டிஜிட்ஸ் இருக்குன்னு பார்க்குறோம். இப்போ வந்து 5 அப்படிங்கிறது வந்து ஒரே ஒரு டிஜிட் தான் அங்கே இருக்குது. ஸோ n minus 1, அது வந்து 1, என்னங்கிறது வந்து நம்பர் ஆஃப் டிஜிட்ஸ்னு சொன்னால் we have only 1 digit, that is 1 minus 1, that is equal to 0. Okay, so suppose I am taking 2 digits, so 52. ஸோ 52 அப்படின்னு எடுக்கிறேன் அப்படின்னாக்கா இந்த என்னங்கிற இடத்துல என்ன ஆகிடும்? we have 2. So 2 minus 1, that is 2. 2 minus 1, that is equal to 1. சரியா? So in the 2ங்கிறது you should write it out properly, then I think it is visible for you clearly. ஸோ இங்கே வந்து 52ங்கிறது எத்தனை டிஜிட்ஸ்னு சொன்னேன்? 2 டிஜிட்ஸ் இருக்குது. அப்போ 2 minus 1 அப்படின்னு எடுத்துக்கணும். சரியா? 2 minus 1. 2 minus 1, that is equal to 1. So this is how we should calculate the log. Before calculating log, we should find out n minus 1. n minus 1 என்ன அப்படின்னு பார்க்கணும். ஸோ இங்கே வந்து 52 அப்படிங்கிற போது எத்தனை டிஜிட்ஸ் இருக்குன்னு சொன்னோம்? 2 டிஜிட் இருக்குது. ஸோ 2 minus 1, that is equal to 1. ஸோ இந்த வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து எத்தனை டிஜிட்ஸ் இருக்குன்னு பார்த்துட்டு அதை n minus 1 பண்ணி வச்சுக்கணும். ஸோ இங்கே வந்து 52க்கு நம்ம லாக் வேல்யூ பார்க்குறோம் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து 1 point அப்படின்னு வச்சுட்டு we have to find out the log value now. சரியா? இப்போ லாக் வேல்யூ எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு சொல்லியிருக்கேன். ஸோ இங்கே வந்து 52க்கு எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லித்தரேன் உங்களுக்கு. இப்போ 52 எங்கே இருக்குன்னு பார்க்கணும். ஸோ ஹியர் இந்த 52ங்கிறது I have it here. சரி, திஸ் போர்ஷன் I'm having it below the log tableலே பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து கீழே இருக்குது, இந்த இடத்துல இருக்குது 52ங்கிறது.
இந்த கடைசியில் 54 தான் எண்டு. ஸோ 52 அப்படிங்கிறதுக்கு நேராக அதே மாதிரி அது வந்து 52ங்கிறது மார்ஜினில் பார்க்கணும். அதுக்கடுத்து வந்து 52க்கு அப்புறம் வேல்யூ இல்லை இல்லையா, 52ஓட நம்மளுக்கு வந்து எப்போவுமே ஃபஸ்ட்டு 2 டிஜிட்டை வந்து நம்ம மார்ஜினில் பார்க்கணும். ஃபஸ்ட் 2 டிஜிட் எங்கே பார்க்கணும், மார்ஜினில் பார்க்கணும். தேர்ட் டிஜிட் வந்து இந்த நடுவில், அதுக்கு தான் இந்த 3 காலம் அப்படின்னு நான் ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு சொன்னேன் இல்லையா. 3 காலம்ஸ் எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 3 காலம்ஸ் எதுக்காக நம்ம வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, எப்போவுமே வந்து லாகர்தமை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபஸ்ட்டு 2 டிஜிட் வந்து we should take it from the margin, the third digit from the second column and the fourth digit from the third column. மொத்தம் எத்தனை காலம்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லியிருந்தேன் உங்களுக்கு. ஆல்ரெடி I've told you there are 3 columnsன்னு சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா. So how many columns? We have 3 columns. ஃபர்ஸ்ட் காலம் வந்து மார்ஜினில் இருக்கிறது தான் ஃபர்ஸ்ட் காலம். இந்த சென்டரில் வந்து இருக்கக்கூடியது தான் வந்து செகண்ட் காலம்னு சொல்லியிருந்தேன். அண்ட் திஸ் இஸ் யோர் தேர்ட் காலம். ஸோ வி ஹேவ் டோட்டலி 3 காலம்ஸ். ஸோ ஃபஸ்ட்டு 2 டிஜிட் வந்து நம்ம எங்கே பார்க்கணும், மார்ஜினில் பார்க்கணும். சரியா. அடுத்து தேர்ட் டிஜிட், மூணாவது இருக்கக்கூடிய டிஜிட் வந்து இந்த இருக்கக்கூடிய இந்த வேல்யூஸ், அதாவது வந்து இங்கே இருக்கும் உங்களுக்கு, அதை எங்கே பார்க்கணும் அப்படின்னாக்க இதில் பார்த்துக்கணும். அப்புறம் ஃபோர்த் டிஜிட்டை வந்து இந்த தேர்ட் காலமில் இந்த இடத்துல நம்ம பார்க்கணும். ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் வி ஷுட் கால்குலேட் தி லாக் வேல்யூஸ். ஸோ இட் இஸ் வெரி சிம்பிள். ஒன்ஸ் யூ ஹேவ் லாக் டேபிள் வித் யூ, அந்த லாக் ஷீட் இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும். அதை பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. ஆர் எல்ஸ் யூ கேன் purchase a log book from shop, okay, so that you can be having it in your hand while calculating this log value. So the log table புக்குனே கடையில் இருக்கும், அதை வந்து வாங்கி வச்சுக்கோங்க. ஆர் எல்ஸ் கூகுளில் போயிட்டு லாகர்தம் டேபிள் அப்படின்னு டைப் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஷீட் ஓப்பன் ஆகும். ஸோ இந்த ஷீட்டை வச்சுட்டும் நீங்கள் பார்க்கலாம். பட் பெட்டர் வந்து லாக் புக்கோ இல்லை இந்த லாக் ஷீட்டை வந்து பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து கையில் வச்சுருந்தீங்கன்னா இட் வில் பி மோர் குட், ஓகே, ஃபார் யூ டு இட் வில் பி வெரி சிம்பிள் for you to do the problem. சரி, அப்போ மொத்தம் எத்தனை டேபிள்ஸ் இருக்குது லாகர்தமில்? we have 3 tables. ஃபர்ஸ்ட் காலம்ங்கிறது வந்து மார்ஜினை சொல்லக்கூடியது. அடுத்த செகண்ட் காலம்ங்கிறது வந்து நடுவில் இருக்கக்கூடிய வேல்யூஸ், அதாவது 0 to 9 வரைக்கும் இருக்கக்கூடியது. அடுத்து திரும்ப வந்து தேர்ட் காலமில் வந்து அகெயின் 1 2 3 9 வரைக்கும் இருக்குல்ல, அது வந்து தேர்ட் டேபிள்னு சொல்கிறோம். சரியா. நவ் இப்போ வந்து லாகர்தமை பொறுத்த வரைக்கும் யூஸ்வலாக வந்து 4 டிஜிட்ஸ் நம்மளுக்கு வந்து கொடுப்பாங்க. சில நேரங்களில் வந்து ஒரு டிஜிட் கூட வரலாம், ஒரு டிஜிட் கூட இருக்கலாம். சரியா. சில நேரங்களில் நம்மளுக்கு வந்து 2 டிஜிட் இருக்கலாம், இல்லை 3 டிஜிட்ஸ் இருக்கலாம், 4 டிஜிட்ஸ் இருக்கலாம். ஸோ இதை எப்படி லாக் வேல்யூ பார்க்குறது அப்படிங்கிறத நம்ம முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும். இப்போ நான் வந்து என்ன சொன்னேன், ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஐ டோல்ட் யூ யூ கேன் டேக் த வேல்யூ எஸ், இப்போ சப்போஸ் ஐ எம் கிவிங் த வேல்யூ எஸ் 5. 5க்கு எப்படி லாக் வேல்யூ பார்க்குறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த 5 வந்து நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன், லாக்னாவே n-1 ஞாபகத்துக்கு வரணும். n-1 என்னன்னா என்னது, நம்பர் ஆஃப் டிஜிட்ஸ். ஸோ எத்தனை டிஜிட்ஸ் இருக்குது, 1 டிஜிட் தான் இருக்குது. ஸோ 1 - 1 that is equal to 0. இப்போ இதே 55 இருந்துச்சு அப்படின்னா எத்தனை டிஜிட்ஸ் இருக்குது இதில், 2. ஸோ 2 - 1 that is equal to 1. இப்போ இந்த 5க்கு வந்து நீங்கள் வந்து லாக் வேல்யூ பார்க்கணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, மார்ஜினில் 5 எங்கே இருக்குதுன்னு பார்க்குறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வேல்யூ என்ன சொல்லியிருக்கேன், 10 இருக்குது. அப்போ நம்மளுக்கு வந்து 5 வந்து எங்கே பார்க்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 50 அப்படிங்கிற வேல்யூக்கு நேராக இருக்கக்கூடிய வேல்யூ வந்து நம்ம எடுக்கணும். ஸோ 50 எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஐ வில் ஜஸ்ட் ஷோ யூ வித் பென். ஸோ 50 வந்து யூ வில் பி ஹேவிங், இதிலே வந்து த லாஸ்ட் வேல்யூ டேபிள் லாக் புக் இருந்துச்சுன்னா இட் வில் பி வெரி விசிபிள் ஃபார் யூ. அப்போ அந்த 50க்கும் அந்த 0க்கு நேராக, 0னா என்னது, இங்கே இருக்குல்லையே அந்த 0, இதுக்கு நேராக என்ன வேல்யூ, இந்த 50க்கு நேராக என்ன வேல்யூ, இது என்ன வருதோ அதுதான் உங்களுடைய லாக் வேல்யூ. சரியா. இப்போ இதே 55க்கு பார்க்கணும் அப்படின்னா அதே மாதிரி தான் வந்து 55 எங்கே இருக்குன்னு பார்க்கணும், அதுக்கப்புறம் 0. இப்போ சப்போஸ் ஐ எம் கிவிங் யூ ஃபார் த வேல்யூ வந்து நான் வந்து உங்களுக்கு 50K பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லிடுறேன். ஓகே. ஸோ சப்போஸ் ஐ எம் ஆஸ்கிங் யூ டு கேல்குலேட் ஃபார் 50, 50க்கு கேல்குலேட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிடுறேன். ஸோ 50க்கு வந்து என்ன பண்ணணும், எத்தனை டிஜிட்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்க்குறீங்க, 2 டிஜிட்ஸ் இருக்குது. அது வந்து 2 - 1 that is equal to 1. ஸோ 5க்கு வந்து நம்ம இங்கே பார்த்தோம், இங்கே லாக் டேபிளில் 50க்கு 0க்கு நேரம் 50 மார்ஜினில் பார்க்கணும், 0 வந்து செகண்ட் காலமில் பார்க்கணுன்னு சொல்லியிருந்தேன். சரியா. அப்போ அதோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு வந்து லாக் புக்கில் எடுத்து பாருங்கள், யூ கேன் நோ தி டேபிள் வேல்யூ. அதே மாதிரி 50க்கு பார்க்கணும் அப்படின்னாக்க 50 வந்து 2 - 1 1 பாயிண்ட். அதுவும் வந்து அதே மாதிரி தான் 50 and 0 ரெண்டுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா, 5 வந்து
0 பாயிண்ட் அப்படின்னு வேல்யூ வச்சு எழுதுவோம். இதே வந்து நம்மளுக்கு வந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 50க்கு பார்க்குறோம் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து 2 - 1 that is equal to 1 பாயிண்ட் அப்படின்னு வச்சு நம்ம வேல்யூஸை எடுக்கணும். Now I'll show you this in different slides so that it will be easy for you to understand. Okay, so now let me explain you in this slide. Like see, I told you first 5க்கு எப்படி பார்க்கணும்னு சொல்லியிருந்தேன். 5க்கு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி log அப்படின்னாவே n-1 ஞாபகத்துக்கு வரணும்னு சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா. அப்போ 5னா எத்தனை டிஜிட்ஸ் இருக்குது? 1 டிஜிட் தான் இருக்குது. ஸோ இந்த என்னங்கிற இடத்துல வந்து 1 - 1 that is equal to 0 அப்படின்னு வச்சுட்டு 0 பாயிண்ட் வச்சுட்டு இதுக்கப்புறம் நம்ம போய் லாக் டேபிளில் எதுக்கு நேராக பார்க்கணுன்னு சொல்லியிருக்கேன். இப்போ 5 அப்படிங்கிறது வந்து லாகில் மார்ஜினில் இருக்காது சரியா. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இந்த 50 அப்படிங்கிறது வந்து மார்ஜினில் பார்க்கணும். ஸோ மொத்தம் எத்தனை காலம்ஸ் இருக்குதுன்னு சொன்னேன்? 3 காலம் இருக்குது. இதுதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் காலம், திஸ் இஸ் யோர் செகண்ட் காலம் அண்ட் திஸ் இஸ் யோர் தேர்ட் காலம். ஓகே, இப்போ இந்த 50 அப்படி 5ங்களே இருக்காது. ஏன்னா நம்ம ஸ்டார்டிங்கே வந்து 10, 11, 12 அப்படின்னு தான் ஸ்டார்ட் ஆகும் லாக் டேபிள். ஸோ அதை வந்து 50 அப்படிங்கிற இடத்துல வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம்? மார்ஜினில் பார்க்குறோம். மார்ஜினில் பார்த்துட்டு செகண்ட் காலம் வந்து 0க்கு நேரம் என்ன வேல்யூ இருக்குதுன்னு பார்க்கணும். இப்போ இந்த 50 0க்கு நேரம் என்ன வேல்யூ இருக்கோ அதை தான் நம்ம வந்து இங்கே எடுத்து எழுதணும். 0 பாயிண்ட் சம்திங் அப்படின்னு எழுதணும் சரியா. இப்போ இதே வந்து நான் வந்து 2 டிஜிட் வச்சு பார்க்குறோம் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதுக்கு வந்து நான் 0 பாயிண்ட்டுன்னு சொன்னேன் இல்லையா. இப்போ சப்போஸ் நான் வந்து 50க்கு நான் வந்து லாக் வேல்யூ பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறேன். இப்போ 50க்கு வந்து எப்படி லாக் வேல்யூ பார்க்கணும்? n-1 அப்படின்னாக்கா எத்தனை டிஜிட்ஸ் இருக்குது இங்கே? 50னா 2 டிஜிட் இருக்குது. ஸோ 2 - 1 that is equal to 1 பாயிண்ட் சரியா. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும்? 1 பாயிண்ட்டுன்னு வைக்கணும். 1 பாயிண்ட்டுன்னு வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம திரும்ப அதே தான் 50க்கும் 0க்கும் நிறைய. ஏன்னா இங்கே வந்து 5னாலும் 50 0க்கு நேரம் தான் பார்க்கணும். 15 நான் கொடுத்துருந்தாலும் 50ன்னு கொடுத்துருந்தாலும் அதையும் நம்ம இங்கே பார்க்கணும். மார்ஜினில் அந்த 50 0க்கு நேரம் என்ன வேல்யூ இருக்கோ அந்த வேல்யூ எடுத்து இங்கே நம்ம எழுதணும் சரியா. ஸோ இதுதான் வந்து ப்ரொசீஜர். ஸோ அதை வந்து 1 பாயிண்ட், இது டிஃப்ரென்ஸ் வந்து என்னென்னா இது வந்து 0 பாயிண்ட் என்னது 5க்கு வந்து 0 பாயிண்ட்டுன்னு போட்டு லாக் வேல்யூ எடுக்கிறோம். 50க்கு வந்து என்ன பண்ணுறோம்? 1 பாயிண்ட்டுன்னு வச்சுட்டு லாக் வேல்யூ எடுக்கணும். ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் யூ ஷுட் கால்குலேட் தி லாக் வேல்யூ சரியா. So let me explain once again so that it will be easy for you to understand. So here we have first என்ன சொன்னேன்? 5. இதுக்கு வந்து நம்ம வந்து log அப்படின்னு பொறுத்த வரைக்கும் எத்தனை காலம்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கேன்? 1 2 3 ஓகே, 3 காலம்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறேன். இப்போ அந்த ஃபர்ஸ்ட் காலம்ங்கிறது வந்து மார்ஜினில் இருக்கக்கூடிய வேல்யூ எடுக்கணும். அப்புறம் அந்த செகண்ட் காலம்ங்கிறது என்னது? 0 1 2 3 அப்படின்னு ஆரம்பித்து 9 வரைக்கும் இருக்கும். அதே மாதிரி தேர்ட் காலம்லேயும் என்ன எப்படி இருக்கும்னாக்கா 1 2 3ன்னு ஆரம்பித்து 9 வரைக்கும் இருக்கும். இங்கே வந்து 0வில் வந்து ஆரம்பிக்கும். 0 1 2 3 அப்படின்றது வந்து மார்ஜின். ஸோ இப்போ வந்து நான் வந்து சப்போஸ் 5ன்னு கொடுக்குறேன். லாக் வேல்யூ வந்து 5க்கு கண்டுபிடிங்க அப்படின்னு சொல்கிறேன். ஸோ இப்போ என்ன பண்ணணும்? நீங்கள் இதுக்கு வந்து 5 அப்படிங்கும்போது லாக்னாவே n-1 ஞாபகத்துக்கு வரணும். ஸோ என்னங்கிறது என்ன? எத்தனை டிஜிட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்குறோம். எத்தனை டிஜிட்ஸ்? 5ங்கிறது ஒரு டிஜிட் தான். ஸோ 1 - 1 that is equal to 0. அப்போ இந்த லாக் வேல்யூ பார்க்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா 0 பாயிண்ட் அப்படின்னு வச்சுட்டு இந்த 5க்கு வந்து நம்ம எங்கே பார்க்கணுன்னு சொல்லியிருக்கேன். ஏன்னா லாக் வேல்யூவே நம்ம எதுலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் மார்ஜினில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 10லேருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆகும் நம்மளுக்கு. ஸோ 10 11 12 அந்த மாதிரி இங்கே வந்து 50 இங்கே இருக்கும் மார்ஜினில் சரியா. அப்போ இந்த 50 அப்படிங்கிற போது நான் வந்து 5க்கு எடுக்கிறதுக்கு வந்து 5ஏ கிடையாது, 10லேருந்து தான் நம்மளுக்கு லாக் ஆரம்பிக்குது. ஸோ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த 50 இருக்கு இல்லையா, அந்த 50 அண்ட் இந்த 0க்கு நேரம் இந்த 50க்கு நேரம் என்ன வேல்யூ இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம எடுக்கணும். ஸோ இங்கே என்ன வேல்யூ இருக்கோ அதை எடுத்து இந்த இடத்துல 0 பாயிண்ட் அப்படின்னு எழுதிட்டு நம்ம இந்த லாக் வேல்யூவை இங்கே எழுதணும். இப்போ செகண்ட் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். இப்போ 50 அப்படிங்கிற வேல்யூக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இதுக்கும் அதே மாதிரி தான் n-1 என்னன்னு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு. ஸோ 50க்கு வந்து n-1 அப்படின்னா என்ன வரணும்? 2 டிஜிட் இருக்குது. 50னா என்னது? 5 0, 5 வந்து ஒரு டிஜிட், 0 வந்து 2வது டிஜிட். ஸோ என்னங்கிற இடத்துல 2 - 1 that is equal to 2 பாயிண்ட் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ அந்த 2 பாயிண்ட் வச்சதுக்கப்புறம் இப்போ இந்த 50க்கான லாக் வேல்யூ என்னன்னு பார்க்குறோம். ஸோ அதுக்கும் அதே தான், மார்ஜினில் 50 பார்க்குறோம், இங்கே 0 பார்க்குறோம், அந்த வேல்யூ எடுத்து இங்கே எழுதுகிறோம். என்ன டிஃப்ரென்ஸ்? சாரி, இது வந்து 1, 2 - 1 வந்து என்னது? 1. ஸோ 1 பாயிண்ட் பாயிண்ட்டுன்னு வச்சுட்டு லாக் வேல்யூ என்ன இருக்கோ எழுதணும். இப்போ லாக் வேல்யூ வந்து ஒன்று தான்.
என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து 5 வந்து 0 பாயிண்ட்டுன்னு வரும், 50க்கு வந்து 1 பாயிண்ட்டுன்னு வரும். இதுதான் டிஃப்ரென்ஸ். ஐ ஹோப் ஆல் அண்டர்ஸ்டுட். நீங்கள் லாக் வேல்யூ வந்து கையில் வச்சுட்டு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் வெரி வெரி சிம்பிள் ஃபார் யூ டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஓகே, சிமிலர்லி ஐம் கோயிங் டு எக்ஸ்பிளைன் ஃபார் யூ வித் 3 digits. ஸோ 3 digits இருந்துச்சுன்னா எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன். சரியா? ஸோ இப்போ வந்து 1 digit பார்த்துட்டோம், 2 digits பார்த்துட்டோம். இப்போ let us move on to 3 digits. Okay. So here, if I'm having the value as 5, 5, 5. இது வந்து எத்தனை digits இருக்குது? 3 digits இருக்குது. அப்போ n-1 அப்படின்னு எழுதினோம்னா அது வந்து 3 digitsனால் என்னது? 3 minus 1 that is equal to 2 point அப்படின்னு வச்சுட்டு இப்போ இதுக்குரிய லாக் வேல்யூ என்ன அப்படின்னு பார்க்கணும். 555க்கு என்ன லாக் வேல்யூ அப்படின்னு பார்க்கணும். ஸோ இதுக்கு வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து 50 ஃபஸ்ட்டு 2 digit நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன்? மார்ஜினில் பார்க்கணுன்னு சொல்லியிருக்கேன். அப்போ இங்கே வந்து 55 இந்த 3வது digit என்ன இருக்குது? 5ன்னு இருக்குது. அப்போ இங்கே நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன்? செகண்ட் காலமில் வந்து 0, 1, 2, 3 up to 9 வரைக்கும் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கேன். அப்போ இங்கே வந்து 5ன்னு இருக்கு இல்லையா? அப்போ இந்த 55 இந்த 5க்கு நேராக என்ன வேல்யூ இருக்குதுன்னு பார்க்கணும், லாக் வேல்யூ. அந்த வேல்யூ எடுத்து இந்த இடத்துல எழுதணும். 2 point அப்படின்னு வச்சுட்டு இந்த இடத்துல நம்ம எழுதணும். சரியா? இது வந்து லாக் ஷீட்டை வச்சுட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக புரியும். ஸோ அதை வச்சுட்டு கண்டினியூ பண்ணுங்கள். இப்போ திரும்ப சொல்கிறேன், 555 அப்படிங்கிற வேல்யூக்கு வந்து 3 digits இருக்குது. ஸோ இந்த 3 digitsக்கான லாக் வேல்யூ எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்? ஃபர்ஸ்ட் வந்து n-1 என்னன்னு பார்க்கணும். n-1. ஓகே, ஸோ சப்போஸ் the value is 5, 5, 5. ஸோ எத்தனை digits இருக்குது? we have 3 digits. ஸோ n-1 என்ன அப்படின்னு பார்க்குறோம். n-1 வந்து 3 minus 1 that is equal to 2 point அப்படின்னு வச்சுக்கணும். இங்கே எழுதிட்டு இதுக்கான லாக் வேல்யூ என்ன அப்படின்னு பார்க்கணும். இப்போ வந்து n-1 மட்டும்தான் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். இப்போ இந்த 555க்கு நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? லாக் வேல்யூ. இது எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு சொல்லியிருக்கேன். மார்ஜினில் வந்து 55 பார்க்கணும். அடுத்து தேர்ட் டிஜிட் வந்து எங்கே பார்க்கணும்? இந்த செகண்ட் காலமில் பார்க்கணும். ஸோ செகண்ட் காலமில் 55 இந்த மேலே இருக்குல்லையா அந்த 5 இதுக்கு நேராக என்ன வேல்யூ அப்படின்னு பார்க்கணும். 55 இந்த 5க்கு நேராக என்ன வேல்யூ இருக்கோ அதை எடுத்து எழுதணும். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் we have to do with 3 digits. ஸோ now let us move on to the third digit. தேர்ட் டிஜிட் எப்படி 4 digits எப்படி? இது வந்து ஃபஸ்ட்டு 1 digit பார்த்துட்டோம், அடுத்து செகண்ட் 2 digits பார்த்துட்டோம், அடுத்து 3 digits பார்த்தாச்சு. let us now move on to 4 digits. ஓகே, இப்போ 4 digits அப்படின்னு வரும்போது இப்போ ஐ எம் ஹேவிங் த வேல்யூ 5, 5, 6, 5 இந்த மாதிரி ஒரு வேல்யூ இருக்குது. அப்போ இங்கே வந்து என்னென்ன இருக்கும் லாகில்? ஃபர்ஸ்ட் டேபிள், ஃபஸ்ட் காலம், அடுத்து செகண்ட் காலம், அடுத்து தேர்ட் காலம். ஸோ ஃபஸ்ட் காலம்ங்கிறது வந்து மார்ஜினில் இருக்கக்கூடிய வேல்யூ, அடுத்து செகண்ட் காலம், அடுத்து தேர்ட் காலம். மார்ஜினில் வந்து எதுலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு சொல்லியிருக்கேன்? 10. இங்கே வந்து எதுலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும்? 0, 1, 2, 3 up to 9 வரைக்கும் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கேன். அதே மாதிரி தேர்ட்லேயும் வந்து இட் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் 1, 2 up to 9 வரைக்கும் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கேன். சரியா? ஸோ இப்போ இதுக்கு வந்து லாக் வேல்யூ பார்க்கணும். ஸோ லாக் வேல்யூனாவே என்ன ஞாபகத்துக்கு வரணும்னு சொல்லியிருக்கேன்? n-1. ஸோ வாட் இஸ் n ஹியர்? நம்பர் ஆஃப் டிஜிட்ஸ். எத்தனை டிஜிட்ஸ் இருக்குது இங்கே? 4 digits இருக்குது. ஸோ 4 minus 1 that is equal to 3 point அப்படின்னு எழுதிக்கோங்க. இதுதான் n-1 ஞாபகத்துக்கு வரணும் உங்களுக்கு. இப்போ ஃபஸ்ட்டு 2 digit எங்கே பார்க்கணுன்னு சொல்லியிருக்கேன்? மார்ஜின். ஸோ இங்கே வந்து 10, 11, 12 அப்படின்ட்டுருக்கு. இங்கே 55 அப்படிங்கிற வேல்யூவுக்கு இங்கே என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அடுத்து இது வந்து ஃபஸ்ட் 2 digit வந்து மார்ஜினில் எடுத்துக்கிட்டோம். இப்போ தேர்ட் டிஜிட் இருக்கு இல்லையா? 6ங்கிற டிஜிட்டை வந்து இந்த செகண்ட் காலமில் பார்க்கணும். இப்போ இங்கே 6ன்னு இருக்கும். ஸோ இந்த 55 இந்த 6 இதுக்கு நேராக என்ன வேல்யூ இருக்குது அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம். ஓகே, அகெயின் 6 முடிச்சாச்சா? 55 முடிச்சிட்டோம் ஃபஸ்ட்டு. அடுத்து வந்து லாஸ்ட்டாக வந்து இந்த 5 இருக்கு இல்லையா? அதை வந்து தேர்ட் காலமில் பார்க்கணும். ஸோ இந்த 5 எடுத்துருக்குறோம். இங்கே வந்து இப்போ சப்போஸ் இங்கே 5 இருக்குது அப்படின்னா இந்த 5க்கு நேராக let me write it neatly so that it will be visible for you. So I am taking here 5 இருக்கும். சரியா? இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும்? இந்த 55 எடுத்தாச்சு, இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த 6க்கு நேரம் என்ன வேல்யூன்னு பார்த்தாச்சு. இப்போ திரும்ப வந்து இந்த 5க்கு நேரம் என்ன வேல்யூ இருக்குன்னு பார்க்கணும். சரியா? இப்போ இந்த 2 வேல்யூவை நம்ம ஆட் பண்ணணும். 2 பாக்ஸில் இருக்கக்கூடிய வேல்யூ இருக்கு இல்லையா? அதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்? ஆட் பண்ணணும். சரியா? ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி எடுக்கிற வேல்யூ எடுத்து
இங்கே எழுதிக்கணும். ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் யூ ஷுட் கேல்குலேட் தி லாக் வேல்யூஸ். ஸோ 4 டிஜிட்ஸ் தான் நம்மளுக்கு மேக்ஸிமம் இருக்கும், அதுக்கு மேலே இருக்காது. ஸோ 1 டிஜிட் இருந்தால் என்ன பண்ணணும், 2 டிஜிட் இருந்தால் என்ன பண்ணணும், 3 டிஜிட், ஃபைனலி we saw 4 டிஜிட்ஸ் இருந்தால் என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தோம். சரியா? ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து லாக் வேல்யூ எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு முதல்ல லேர்ன் பண்ணிக்கோங்க. let us stop with this today. இதோட நிறுத்திட்டோம்னா you can just I'll give you some that is values so that you can calculate geometric mean for that. Okay, thank you dear students.